Good evening, all. Good evening, everyone. Today, we are going to discuss about Abhyaas 14. So, Abhyaas 14 is regarding population and indicators of development. So, module 5 based Abhyaas 14. And Munnate Abhyaas was about poverty and unemployment. We had already discussed that topic. So, here topic India's population census, various factors affecting migration, then human development indices. So, first question: which of the following is not an indicator used for measuring multi-dimensional poverty index by UNDP? So, human development index we have discussed that UNDP is also responsible for releasing some other indices also. Multi-dimensional poverty index. So, multi-dimensional poverty index, UNDP, Oxford Poverty and Health Initiative release. So, the indicators are health dimension, education dimension, living standard dimension. So, in the health dimension, there are two indicators. Nutrition, child mortality. And education dimension, you can see years of schooling and school enrollment of children. Then at the standard of living, then electricity, then flooring, drinking water, sanitation, cooking fuel, assets. These are the components or the items in the standard of living dimension. So, health dimension child mortality, nutrition. Here you can see the only two items in the health dimension is child mortality and nutrition. Reproductive health multi-dimensional poverty index measure or indicator. Which of the following is not an indicator? Nutrition, child mortality, access to assets. Reproductive health is not a part in the Kana. So, A is the right answer. Then, next question. Which of the following indicators are used in measuring the physical quality of life index? So, PQLI, physical quality of life index, measure indicators. David Morris. Physical quality of life index measure. Basic literacy rate, infant mortality rate, life expectancy at age 1. So, life expectancy at birth so, different. So, here we can see basic literacy rate, infant mortality rate, then life expectancy at birth, life expectancy at age 1. So, 1970s, physical quality of life index measure. And the indicator that literacy rate, infant mortality, life expectancy at age 1. And equally weightage. And answer is 1 and 2 only. C is the right answer. So, then third question. Which of the following is responsible for publishing Global Gender Gap Index? So, Global Gender Gap Index release in the agency, it is World Economic Forum. So, gender equality bandapata, Gender Inequality Index. So, Gender Inequality Index, UNDP release. This is Global Gender Gap Index, and it is released by World Economic Forum. And the indicators used by World Economic Forum for measuring this Global Gender Gap Index, Gender Inequality Index indicator, indicators are like economic participation, then educational attainment, health and survival, political empowerment, and the components. So, answer is A. Then, next question. Which among the following organization
is responsible for the release of Global Hunger Index, recently seen in news. So GHI, അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന ചോദ്യം. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? കൺസേൺ വേൾഡ് വൈഡ് ആൻഡ് വെൽത്ത് ഹങ്കർ ഹെൽത്ത്. സോ 1 ഉണ്ട്, 3 ഉണ്ട്. ഇന്റർനാഷണൽ ഫുഡ് പോളിസി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ അതിപ്പോ വിഡ്രോ ചെയ്തു. നിലവിൽ ഇപ്പോ 2 ഏജൻസിയാണ് ഇത് റിലീസ് ചെയ്തത്, കൺസേൺ വേൾഡ് വൈഡ് ആൻഡ് വെൽത്ത് ഹങ്കർ ഹെൽത്ത്. സോ ആൻസർ ഈസ് 1 and 3. ഓപ്ഷൻ ഈസ് സി. അത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Then consider the statement about global multi-dimensional poverty index. So global multi-dimensional poverty index ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. And it is developed by World Bank. ആണോ? അല്ലല്ലോ, നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഗ്ലോബൽ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ് അത് റിലീസ് ചെയ്തത് വേൾഡ് ബാങ്ക് അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് റിലീസ്ഡ് ബൈ UNDP ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ്. Then it captures both incidence and intensity of poverty. ശരിയാണ്. നോക്കുമ്പോ ഗ്ലോബൽ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ് എന്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എത്രമാത്രം ആളുകൾ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണലി പൂർ ആണെന്ന് മെഷർ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ആൾസോ മെഷേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണലി പൂർ ആയ ആളുകളുടെ തോത്, അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം അവർ പൂർ ആണ്, വെദർ ദേ ആർ ഫേസിങ് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ളതാണോ അക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണോ എന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇൻസിഡൻസ് മീൻസ് എത്ര പേര് മൾട്ടി ഡയമെൻഷനലി പൂർ ആണെന്ന് മെഷർ ചെയ്യും. ദ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഹു ആർ മൾട്ടി ഡയമെൻഷനലി പൂർ. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഹൗ മച്ച് ഡിപ്രൈവ്ഡ് ദേ ആർ, എത്രമാത്രം ഡിപ്രിവേഷൻ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മെഷർ ചെയ്യുന്നു. സോ ബോത്ത് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് പോവർട്ടി മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then in the recent index, India is among the countries which successfully halved their global multi-dimensional poverty index values within 15 years. That is also correct. So നമ്മുടെ റീസെന്റ് വന്ന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് we have seen that എന്താണ് നമ്മുടെ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ് ഇന്ത്യ ഹാഫ് ചെയ്തു, അത് കുറച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. സോ here you can see first statement is wrong, 2 and 3 are correct. ചോദ്യം which of the above statements are correct എന്നാണ്. So B, 2 and 3 only. Then next question. Which of the following statements regarding national multi-dimensional poverty index is or are correct? So നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സിനൊപ്പം അതുമായി അലൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നാഷണൽ ലെവലിൽ വന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ് നാഷണൽ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ്. ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ? നീതി ആയോഗ് ആണ്. ആൻഡ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സി the first statement. The National Multidimensional Index, Multidimensional Poverty Index uses the globally accepted and robust methodology developed by Oxford Poverty and Human Development Initiative and UNDP. ശരിയാണല്ലോ, നമ്മുടെ ഓക്സ്ഫോർഡ് പോവർട്ടി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവും അതുപോലെ UNDPയും ഇവ രണ്ടുപേരും റിലീസ് ചെയ്ത ഗ്ലോബൽ മൾട്ടിഡയമെൻഷണൽ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സിന്റെ അതേ മെത്തഡോളജിയാണ് നാഷണൽ MPIയും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. ദ നാഷണൽ MPI മെഷർ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കാസ്റ്റ് സെൻസസ്. ആണോ? അല്ലല്ലോ, നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കാസ്റ്റ് സെൻസസ് അല്ല റഫറൻസ്, മറിച്ച് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് നാഷണൽ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സർവേ റിപ്പോർട്ട് ആണ്. സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് റോങ്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. So here we can see നാഷണൽ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സർവേ റിപ്പോർട്ട് ആണ് ഈ ഇൻഡെക്സ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീതി ആയോഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആൻസർ ഈസ് A, 1 only. Then seventh question. Consider the statement regarding Human Development Report released by UNDP. India's ranking has slightly improved as per the Human Development Report 2021-2022. ശരിയാണോ? അല്ല. നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ റാങ്കിങ് മോശമായി. 131 നിന്ന് 132 ഇന്ത്യ തഴയപ്പെട്ടു. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് റോങ്. സ്ലൈറ്റ്ലി ഇംപ്രൂവ്ഡ് അല്ല, സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിക്രീസ് ചെയ്തെന്ന് പറയാം. The theme of 2021-22 report
was uncertain times, unsettled lives, shaping our future in a transforming world. So, second statement is correct. നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് 2021-22 ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ തീം എന്തായിരുന്നു? അൺസർട്ടൺ ടൈംസ്, അൺസെറ്റിൽഡ് ലൈഫ്സ്, ഷേപ്പിംഗ് അവർ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് വേൾഡ് ആണ്. നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു കോവിഡ് കാലത്ത് ആ ഒരു വർഷം ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ വളരെ വൈകിയാണ് 2022 2021-22 ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദർ വാസ് എ ഹ്യൂജ് ഡിലേ ഇൻ ദ റിലീസ് ഓഫ് ദാറ്റ് റിപ്പോർട്ട്. Then now we can see the next question. So നോക്കൂ, ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് നോക്കിയേ. 2020 റിപ്പോർട്ടിൽ എത്രയായിരുന്നു? 131 ആയിരുന്നു ഔട്ട് ഓഫ് 189. അത്രയായി 191 കൺട്രീസിൽ 132 ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഇന്ത്യയുടെ റാങ്കിൽ ചുരുങ്ങി. സോ നെക്സ്റ്റ്, എൻഡിങ് ലേണിംഗ് പോവർട്ടി ഹാസ് ബീൻ റിലീസ്ഡ് ബൈ. സോ എൻഡിങ് ലേണിംഗ് പോവർട്ടി റിപ്പോർട്ട് റിലീസ് ചെയ്തത് വേൾഡ് ബാങ്ക് ആണ് കേട്ടോ. സോ കോവിഡ് കാലത്താണ്, കോവിഡ് ടൈമിലാണ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വേൾഡ് ബാങ്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എൻഡിങ് ലേണിംഗ് പോവർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ലേണിംഗ് പോവർട്ടി ഈസ് എ കോൺസെപ്റ്റ് വിച്ച് മീൻസ് ബീങ് unable to read or understand a simple text by age 10. സോ 10 വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ്, ഒരു സിമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതിയ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അത് വായിക്കാനോ അത് മനസ്സിലാക്കാനോ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ he is suffering from learning poverty. So if a person is unable to read or understand a simple text by age 10, he will be facing learning poverty. And here you can see ending learning poverty എന്ന റിപ്പോർട്ട് റിലീസ് ചെയ്തത് വേൾഡ് ബാങ്ക് ആണ്. ആൻസർ ഈസ് സി. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതല്ല. സോ ഇതെന്താ വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. സോ യു ക്യാൻ learn this report and the publishing agency. And if you want to know more about ഈ പറഞ്ഞ ലേണിംഗ് പോവർട്ടി അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ you can click on this link and you will get to know more about that. Then, which among the following dimensions is or are considered for calculating the global multidimensional poverty index? So global multidimensional poverty index മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഹെൽത്ത് ഉണ്ട്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ദെൻ ലിവിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ്. പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം അല്ല, ലിവിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ്. സോ 1, 2 and 4 will be the right answer. So answer is B. So നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഗ്ലോബൽ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ് അത് റിലീസ് ചെയ്തത് UNDP-യും അതുപോലെ ഓക്സ്ഫോർഡ് പോവർട്ടി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് അവരാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ 10th question. With respect to the recently released Human Development Index of 2021-22, India was put under which human development category? So നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു when we discussed Human Development Index based on the HDI score, Human Development Index score അനുസരിച്ച് കൺട്രീസിനെ ഡിഫറെന്റ് രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെരി ഹൈ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് കൺട്രി, high human development country, medium human development country, then low human development country. And ഈ പറഞ്ഞ സ്കോർ നോക്കുമ്പോൾ if a country is having a score 0.8 to 1, എന്താണ്? വെരി ഹൈ ആയിരിക്കും ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ്. 0.7-നും 0.79-നും ഇടയിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ്. ദെൻ 0.55-നും 0.699-നും ഇടയിലാണെങ്കിൽ മീഡിയം ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ്. ദെൻ 0.35-ക്കും 0.549 ലോ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ്. ആൻഡ് ഇന്ത്യയുടെ സ്കോർ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് 0.633 ആണ്. സോ മുന്നത്തെ വർഷം 2020 റിപ്പോർട്ടിൽ 0.645 ആയിരുന്നു. അത് കുറഞ്ഞു നമുക്ക് കാണാം. നമ്മുടെ സ്കോർ എവിടെ വരുന്നത്? ഈ റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ? വി ആർ എ മീഡിയം ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് കൺട്രി. ദെൻ 11th question. സോ ആൻസർ എന്താ? ഇതിന്റെ സി. Then consider the following dimensions below. Which of the dimensions are considered for measuring gender inequality index, reproductive health, empowerment of women, labor market participation? So നോക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്നും reproductive health ഉണ്ട്, അതുപോലെ empowerment of women ഉണ്ട്, labor market participation ഉണ്ട്. All these dimensions are used for measuring
Gender Inequality Index, Reproductive Health, Empowerment, and Labor Market Participation. So answer is A, 1, 2, and 3. Then consider the following statements. The definition ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ population census എടുത്തപ്പോൾ we have discussed this definition of each of these terms. Infant mortality rate, under 5 mortality rate, അതുപോലെ neonatal mortality rate. Infant mortality rate എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? Probability of dying between birth and exactly 28 days ആണോ? അല്ല. Infant mortality എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ജനിച്ചിട്ട് 1 ഇയറിന് മുന്നേ. സോ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് 1 ഇയറിന് മുന്നേ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത്? ഇൻഫന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറയും. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റ്. അണ്ടർ 5 മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് എന്താണ്? ശരിയാണ്. ഡെഫിനിഷൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡൈയിങ് ബിറ്റ്വീൻ ബർത്ത് ആൻഡ് എക്സാക്ട്ലി 5 ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ്. ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് 5 വയസ്സിന് മുന്നേ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? അണ്ടർ 5 മോർട്ടാലിറ്റി ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് പെർ 1000 ലൈവ് ബർത്ത് ആണ്. 1000 കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ 5 വയസ്സിന് താഴെ എത്ര പേര് മരിക്കുന്നു? ഇൻഫന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി എന്താ? 1000 കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ 1 വയസ്സിന് താഴെ എത്ര പേര് മരിക്കുന്നു? സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്ലി മാസ്റ്റ്. ആൻഡ് തേർഡ് നോക്കൂ, നിയോനേറ്റൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് എന്താണ്? നിയോനേറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് 28 ഡേയ്സിന് മുന്നേ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണെന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ നിയോനേറ്റൽ മോർട്ടാലിറ്റിക്കകത്ത് വരുന്നത്. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി probability of dying during 6 months of life അല്ല, എന്താണ്? 28 days ആണ്. സോ 28 days ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് 1000 കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ 28 ഡേയ്സിന് മുന്നേ എത്ര പേര് മരിക്കുന്നു? So here you can see first statement is wrong, second is correct, and third is also wrong. So 2 only is the right answer. So under 5 mortality, then infant mortality 1 year, then neonatal is 28 days. So our definition അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Answer എന്താ? B. Then just a minute. Then 13th question. Which of the following statements regarding the performance of India in the Global Hunger Index 2023 is or are correct? So Global Hunger Index ഒരു ചോദ്യമാണ്. സോ നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. ഗ്ലോബൽ ഹങ്കർ ഇൻഡെക്സ്, അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, among the Asian countries, India has the lowest ranking in the Global Hunger Index. ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിൽ ഏറ്റവും താഴെ ഉള്ള റാങ്കിങ് ഇന്ത്യക്കാണോ? അല്ല. സോ യു ക്യാൻ സി ഇന്ത്യക്ക് താഴെ റാങ്കിങ് ഉണ്ട്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഹാസ് ദ ലോവസ്റ്റ് റാങ്കിങ്. എന്നാൽ അതിന് മുന്നേ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്ബറിംഗ് കൺട്രീസ് ശ്രീലങ്ക, ബംഗ്ലാദേശ്, പാകിസ്ഥാൻ, ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? ഇന്ത്യക്കാളിലും മികച്ച പെർഫോമൻസ് ആണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ഹങ്കർ ഇൻഡെക്സ്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ? തെറ്റാണ്. Then, as per the index, India has the highest child wasting rate in the world. So, നമ്മുടെ 2023 ഗ്ലോബൽ ഹങ്കർ ഇൻഡെക്സ് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൈൽഡ് വേസ്റ്റിംഗ് റേറ്റ് ഗ്ലോബലി ഉള്ളത് ആർക്കാണ്? ഇന്ത്യക്കാണ്. സോ ചൈൽഡ് വേസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്, ചൈൽഡ് സ്റ്റണ്ടിങ് ഉണ്ട്. ചൈൽഡ് വേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ചൈൽഡ് വേസ്റ്റിംഗ് മീൻസ് ലോ വെയിറ്റ് പെർ റിക്വയർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർ ഏജ്. ഒരു കുട്ടിക്ക് ഏജ് അനുസരിച്ച് വെയിറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ ഹീസ് ഫേസിങ് ചൈൽഡ് വേസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും. ഒരു കുട്ടിക്ക് ഏജ് അനുസരിച്ച് ഹൈറ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ അതാണ് എന്ത്? ചൈൽഡ് സ്റ്റണ്ടിങ് എന്ന് പറയും. സോ ഇന്ത്യക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൈൽഡ് വേസ്റ്റിംഗ് ഗ്ലോബലി ഉള്ളത്. സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. ദെൻ തേർഡ്, ഇന്ത്യസ് ഹങ്കർ ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ആസ് സീരിയസ് ഓൺ ദ ഗ്ലോബൽ ഹങ്കർ ഇൻഡെക്സ് severity of hunger scale. അത് ശരിയാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് റോങ്,
Then second and third. അതെന്താണ്? Correct ആണ്. So C is the right answer. So 1 is wrong. Then 2 and 3 are correct. C is the right answer. Here you can see ഇന്ത്യയുടെ പെർഫോമൻസ് നോക്കുമ്പോൾ 2015 അപേക്ഷിച്ച് ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ റാങ്കിങ് അത്ര മികച്ചതല്ല. വെൻ വി ആർ കമ്പയറിംഗ് ടു അവർ നെയ്ബേഴ്സ്, പാകിസ്ഥാൻ നോക്കുമ്പോൾ 102 ആണ് റാങ്കിങ്, ബംഗ്ലാദേശ് ആണെങ്കിൽ 81 ആണ്, നേപ്പാൾ ആണെങ്കിൽ 69 ആണ്. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ഇന്ത്യയുടെ സ്കോർ അത്ര നല്ലതല്ല. എന്നാൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഒക്കെ എന്താണ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യക്കാളും മോശമാണ്. സോ യു ക്യാൻ സി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ഹെയ്തി ആൻഡ് 12 സബ് സഹാറൻ കൺട്രീസ്, ഇവരാണ് ഇന്ത്യക്കാളിലും മോശമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്കിങ് 111 ഔട്ട് ഓഫ് 121, 25 countries ആണ്. So answer C. Then which of the following agency publishes World Migration Report? നമ്മളിതും ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. വേൾഡ് മൈഗ്രേഷൻ റിപ്പോർട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ മൈഗ്രേഷൻ ആണ്. സോ ബി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. അതേപോലെ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ മൈഗ്രേഷൻ കൂടാതെ മറ്റൊരു ഏജൻസി ഉണ്ട്, OECD എന്ന് പറയും, ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ എക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ആൻഡ് ദിസ് ഏജൻസി ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ റിലീസിംഗ് എ റിപ്പോർട്ട് കോൾഡ് ആസ് ഇന്റർനാഷണൽ മൈഗ്രേഷൻ ഔട്ട്ലുക്ക്. ഈ ഒരു പേര് നോക്കി വെച്ചേക്കുക, കാരണം ഇതും ഇടയ്ക്ക് വാർത്ത വരുന്നതാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ മൈഗ്രേഷൻ ഔട്ട്ലുക്ക്, ഇന്റർനാഷണൽ മൈഗ്രേഷൻ ഔട്ട്ലുക്ക്, അതുപോലെ വേൾഡ് മൈഗ്രേഷൻ റിപ്പോർട്ട്, രണ്ടാണ്. റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസിയും രണ്ടാണ്. Then 15th question. With respect to particularly vulnerable tribal groups, consider the following statements. Odisha has the highest number of PVTGs in India. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ PVTGs ഉള്ളത് ഒഡീഷയിലാണ്. Then ചോളനായ്ക്കൻ, കാടാർ, കാട്ടുനായ്ക്കൻ, കുറുംബാസ്, കൊരഗ are the PVTGs inhabiting in Andaman Nicobar Island. Currently, there are 65 PVTGs in India. ചോദ്യം നോക്കൂ, which of the above statements is or are incorrect എന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ ചോദ്യം എന്താണ്? താഴെ തന്നവയിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് തെറ്റ്? സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ? ഒഡീഷയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ PVTG ഉള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. നോക്കുമ്പോ ഒഡീഷ ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് PVTGs in India. So ഇന്ത്യയില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ PVTG വരുന്ന എവിടാണ്? ഒഡീഷയിലാണ്. That is correct. That's a correct statement. Then ചോളനായ്ക്കൻ, കാടാർ, കുറുമ്പ, കൊരക, അതുപോലെ ഇതൊക്കെ എവിടെ വരുന്നതാണ്? These are the PVTGs inhabiting in Andaman ആണോ? അല്ല, കേരളത്തിൽ വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ അന്ന്. സോ കേരളത്തിൽ വരുന്ന PVTG ആണ് ഇത്. So here we can see first statement is correct ആണ്. എന്നാൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ? തെറ്റാണ്. ആൻഡമാൻ അല്ല, കേരളയിൽ വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ്? 65 ആണോ? അല്ലല്ലോ, 75 PVTG ആണ്. സോ വെൻ വി ഡിസ്കസ്ഡ് പോപ്പുലേഷൻ, അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ത്യയില് 75 PVTG നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ 15th question. Then here you can see നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വരുന്ന PVTGയുടെ പേരാണ് ക്വസ്റ്റിന് കിടക്കുന്നത്. സോ ആൻസർ എന്താ? ചോദ്യം ഏതൊക്കെയാണ് തെറ്റെന്നാണ്. സോ സെക്കൻഡും തേർഡും തെറ്റാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. Then 16th question. Which of the following is or are the pull factors of migration? നമ്മുടെ മൈഗ്രേഷന്റെ പുൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന ചോദ്യം. So when we discussed migration, we have discussed push factors and pull factors. So push factors എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു മൈഗ്രേഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇടത്ത് താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നയിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടർ ആണ് എന്ത്? പുഷ് ഫാക്ടർ. കാരണം എന്താ? ഇപ്പം ഉദാഹരണം, ഒരാള് ഒരു ഏരിയ നിൽക്കുന്നു, റൂറൽ ഏരിയ നിൽക്കുകയാണ്. റൂറൽ ഏരിയയിൽ ജോലി അവസരമില്ല, അവിടുത്തെ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മോശമാണ്. സപ്പോസ് ദർ ഈസ് സം കോൺഫ്ലിക്ട് ദെയർ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? പുഷ് ഫാക്ടറാണ്. അയാൾ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു?
പുഷ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നു. എന്നാൽ പുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പുൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ സീൻ ഇൻ ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. എങ്ങോട്ടാണോ ഒരു വ്യക്തി മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കാണുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണത് പുൾ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഈ പുൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുവാണ്? ആക്ച്വലി ഒരു വ്യക്തിയെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ലാക്ക് ഓഫ് ബേസിക് ഇൻഫ്രാ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ പുഷ് ഫാക്ടർ ആണ്. ഒറിജിനിൽ വരുന്ന പുഷ് ഫാക്ടർ ആണ്. അപ്പൊ അതല്ല ചോദിച്ചത് എന്താണ്? പുൾ ഫാക്ടർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ദെൻ ലോക്കൽ കോൺഫ്ലിക്ട്, അതും എന്താണ്? പുഷ് ഫാക്ടർ ആണ്. ദെൻ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റെഗുലർ വർക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് എ പുൾ ഫാക്ടർ. എന്താണ്? അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആണ്. ദെൻ ഹൈ പോപ്പുലേഷൻ പ്രഷർ ഓൺ ലാൻഡ്, അതും എന്താ? പുഷ് ആണോ പുള്ളാണോ? ദാറ്റ് ഈസ് എ പുഷ് ഫാക്ടർ ആണ്. നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തിയെ അവിടുന്ന് പുഷ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ആണ് ഹൈ പോപ്പുലേഷൻ പ്രഷർ ഓൺ ലാൻഡ്. ദെൻ പീസ് ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് എ പുൾ ഫാക്ടർ. സോ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ 1, 2 ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്പർ തെറ്റിപ്പോയെ 4 വിത്ത് 4 ആ വരുന്നത്. സോ 1, 2 and 4 അതൊക്കെ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് പുഷ് ഫാക്ടർ. Then 3 and 5 അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റെഗുലർ വർക്ക്, പീസ് ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി, അതെല്ലാം എന്താണ്? പുൾ ഫാക്ടർ ആണെന്ന് കാണാം. Then 17th question. Consider the phases of demographic transition in India. So ഇന്ത്യയിലെ ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. The decades 1921 to 1951 are referred as period of stagnant phase. ആണോ? അല്ലല്ലോ. 1921 മുന്നേ ഉള്ള ടൈമിലാണെന്ത്? പീരീഡ് ഓഫ് സ്റ്റാഗ്നന്റ് ഫേസ്. 21 മുതൽ 51 വരെ സ്റ്റഡി ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഫേസ് ആണ്. 51 to 81 റാപ്പിഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഫേസ് ആണ്. സോ 1921 to 51 ഈസ് നോട്ട് എ സ്റ്റാഗ്നന്റ് ഫേസ്, ഒരു സ്റ്റഡി ഗ്രോത്ത് ഫേസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് റോങ്. Then the decades 1951 to 81 are referred to as period of population explosion. ആണല്ലോ. പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് 51 to 81. That is correct. Then third, the population of India recorded a negative growth in 1911 to 1921. That is also correct. 1911 to 1921 ആ സമയത്ത് എന്താ? നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യയിൽ ഉണ്ടായത്. So first statement is wrong. 2 and 3 are correct. So the period 1901 to 1921 അതാണ് എന്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന സ്റ്റാഗ്നന്റ് ഫേസ് ഓർ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ്. Then 21 to 51 steady growth phase ആണ്. 51 to 81 it is the period of population explosion. So answer എന്താ? Answer 2 and 3 are correct. 1 is wrong. Then consider the following states or UTs. Bihar, West Bengal, Delhi. Which of the following is the correct sequence in terms of population density? So state ഉണ്ട് UT ഉണ്ട്. So we can say ഇവിടെ ബീഹാർ, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, ഡൽഹി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി വരുന്ന എവിടെയാണ്? ഡൽഹിയാണ്. ഡൽഹി കഴിഞ്ഞാൽ we can see there is Bihar, then West Bengal. So 3, 1, 2. ഫസ്റ്റ് വരുന്ന എവിടാ? ഡൽഹി. So Delhi has the highest population density. ഡൽഹി കഴിഞ്ഞാൽ we can see there is Bihar, then West Bengal. 3, അത് കഴിഞ്ഞ് 1, then 2. So ചോദ്യം, which of the consider the following states or UT? UT ഉണ്ട്, ഡൽഹി ഉള്ളതുണ്ട്. So answer B. Then which of the following year is regarded as the great divide in the demographic history of India? So ഇന്ത്യയുടെ ഡെമോഗ്രാഫിക് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഗ്രേറ്റ് ഡിവൈഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പീരീഡ് ഏതാണ്? 1921 ആണ്. കാരണം 1921 മുന്നേ we can see നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് there was some decline. ഇപ്പൊ 1921 വരെ, ഇപ്പൊ 1901 to 1921 ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു is a period of stagnant phase ആണ്. അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതില് 1911 to 1921 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് വന്ന ടൈം പീരീഡ് ആണ്, ഇല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1921 ശേഷം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്താണ്? ഒരു സ്റ്റഡി ഗ്രോത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് വി ക്യാൻ സി ഒരു
ഒരു സ്റ്റേബിൾ രീതിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മാറുന്നുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1921 is regarded as the defining year for Indian demography. That is why it is called as the year of Great Divide. നമ്മൾ സെൻസസ് എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞാണ് 1921 is regarded as the year of Great Divide. So answer C. Then which state has the highest sex ratio in India? So ഇന്ത്യയില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെക്സ് റേഷ്യോ വരുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? കേരളമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് 1084 കേരളത്തിലെ സെക്സ് റേഷ്യോ. ആൻഡ് കേരളം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് പുതുച്ചേരി വരുന്നുണ്ട്, ദെൻ തമിഴ്നാട് വരുന്നുണ്ട്. Then next question. Which of the following state or UT has the least population density? നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ UT-യിലാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത്? ഏതായിരുന്നു? It was Arunachal Pradesh. So this was also a data which was discussed when we covered the census portion. So ഏതാണ്? Arunachal Pradesh ആണ്. ആൻഡ് UT നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡമാൻ ആണ്. സോ അരുണാചലിലെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ 17 ആയിരുന്നു. നമുക്കറിയാം അവിടുത്തെ ടെറൈൻ കമ്പയർഡ് ടു അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എന്താണ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ. ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെറൈൻ അല്ല, മലയും കുന്നും കാടും ഒക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഈസ് ലീസ്റ്റ് 17 ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡമാൻ ആണ്, അത് കഴിഞ്ഞ് മിസോറാം. So you can see 17, 46, 52. This is the density of population in the least densely populated state in the country. So answer A. Then which of the following statement is or are correct regarding population explosion? So population explosion പറ്റിയ ചോദ്യമാണ്. Population explosion is a situation in which the size of the population tends to become enormous owing to a widening gap between birth rate and death rate. So എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കൺട്രിയിലെ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ വലിയ രീതിയിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? അതിന് കാരണം എന്താ? ബർത്ത് റേറ്റ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നു, ഡെത്ത് റേറ്റ് താന്നിരിക്കുന്നു. സോ നോക്കൂ, it is the situation in which the size of the population tends to become enormous owing to widening gap between birth rate and death rate എന്ന് കാണാം. സോ നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ എക്സ്പ്ലോഡിങ് കാരണം എന്തായിരുന്നു? ബർത്ത് റേറ്റ് കൂടി, ഡെത്ത് റേറ്റ് കുറഞ്ഞു. സോ 1951 to 81 ആ ഒരു ടൈം പീരീഡില് ബെറ്റർ ഹെൽത്ത് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായി. നമ്മുടെ എക്കണോമിയിൽ ഹെൽത്ത് മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് you can see there was an improvement in the birth rate. There was an improvement in there was a decrease in the death rate. So answer in the answer 1 is correct. Then during the phase of 1951 to 81, India has witnessed the population explosion. ശരിയാണല്ലോ, നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് 51 to 81 ആ ടൈം പീരീഡില് പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഇന്ത്യ വിറ്റ്നസ് ചെയ്തിരുന്നു. So both 1 and 2 are correct. The 23rd question. Consider the statements regarding Registrar General of India. It arranges, conducts, analyzes the result of demographic surveys of India, including census of India and linguistic survey of India. ശരിയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ സെൻസസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന, അതിന്റെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന, അതിനുവേണ്ട അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന, അതുപോലെ ലാംഗ്വേജ് സർവേ ഓർ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ബേസ്ഡ് സർവേ ഇതെല്ലാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് അണ്ടർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ കറക്റ്റ്. MHAയുടെ കീഴിലാണ്, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സിന്റെ കീഴിലാണ് രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ വരുന്നത്. സോ ബോത്ത് 1 and 2 are correct. Then 24th question. Which of the following is or are correct according to the definitions used in census 2011? Adolescents are those in the age group of 10 to 19. നമ്മുടെ സെൻസസ് 2011 പ്രകാരം ഡിഫറെന്റ് പോപ്പുലേഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രൂപ്പിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. 10 മുതൽ 19 വയസ്സുള്ള ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനെ അഡോൾട്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ സെൻസസിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്.
So first statement correct ആണ്. Youth are defined in the age group 15 to 35 അല്ല. So youth എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് 15 to 35 അല്ല, 15 to 24 ആണ്. So second statement is wrong. Then sex ratio is the number of men per 1,000 women. തെറ്റാണ്. നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ ലെവലില് ഇപ്പൊ UN ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏജൻസീസ് സെക്സ് റേഷ്യോ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഹൗ മെനി നമ്പർ ഓഫ് മെൻ പെർ 1,000 മെയിൽസ് എന്നാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. എത്ര പുരുഷന്മാരുണ്ട് 1000 സ്ത്രീകൾക്ക്. എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് ഇന്ത്യയില് 100 സ്ത്രീകൾക്ക്, 1000 അല്ല 100 സ്ത്രീകൾക്ക് ഹൗ മെനി മെയിൽസ് പെർ 100 ഫീമെയിൽസ്. How many males per 100 females? That is how sex ratio is measured in other countries or in UN. നമ്മുടെ UN റിപ്പോർട്ടിലും അതുപോലെ മറ്റു ചില കൺട്രീസിലൊക്കെ സെക്സ് റേഷ്യോ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് 100 ഫീമെയിൽസിന് എത്ര മെയിൽസിനാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ വി ആർ മെഷറിംഗ് സെക്സ് റേഷ്യോ ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫീമെയിൽസ് പെർ 1,000 മെയിൽസ് ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. എന്നാൽ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ആർ റോങ്. ചോദിച്ചത് എന്താ? 2011 സെൻസസിലെ പ്രകാരമാണ്. സോ ആസ് പെർ 2011 സെൻസസ് ഇന്ത്യ ഈസ് മെഷറിംഗ് സെക്സ് റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ്? ഹൗ മെനി ഫീമെയിൽസ് പെർ 1,000 മെയിൽസ്. 1084 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സെക്സ് റേഷ്യോ 1084 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ മീനിങ്? 1000 പുരുഷന്മാർക്ക് 1084 സ്ത്രീകൾ നടത്താം. സോ 24 ആൻസർ എ. Then the last question. Consider the statements regarding Niti Aayog SDG India Index. It is the world's first government-led sub-national measure of SDG progress. ശരിയാണ്. ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് സർക്കാർ തലത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ SDG പ്രോഗ്രസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മെഷർ, ഒരു ഇൻഡെക്സ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. Then Kerala, with a score of 75, retained its top rank among states in 2020-21. So SDG India Index തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ, അത് മെഷർമെന്റ് തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ കേരളമാണ് എന്ത് ടോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം. സോ ഇൻ ഓൾ ദ versions of this SDG India Index, Kerala was a state which topped in the index. So second statement is correct. Then third, Sustainable Development Goal 6 is about clean water and sanitation for all. അതും ശരിയാണ്. സോ നമ്മൾ SDG 17 ഉണ്ട്. ആ 17 പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ 1, 2 and 3 all these statements are correct. D is the right answer. സോ നോക്കൂ, നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് 17 SDG ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അല്ലേ? പോവർട്ടി ഉണ്ട്, ദെൻ ഹങ്കർ ഉണ്ട്, ദെൻ ഹെൽത്ത് ഉണ്ട്, ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ട്, then we can see sanitation ഉണ്ട്. So 6 ആ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. So 6 എന്തായിരുന്നു? It is clean water and sanitation. So clean water and sanitation ആണ് SDG 6 എന്ന് പറഞ്ഞത്. So 1, 2 and 3 all these are correct regarding SDG India Index എന്ന് കാണാം. So that's all about our Abhyaas 40. Okay. So നമുക്ക് സെഷൻ എൻഡ് ചെയ്യാം.